जय जगन्नाथ पिला माने आम तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतन रे प्रकोष्ठ को पुनर्बार स्वागत। आमे माने बककुळीरक कथार द्वितीय भाग पढ़ी सारी थिले, दुईटी चैप्टर करके आमे पढ़ी साथिले। आमे पढ़ीथिले कुळीरक दिने जाइकी कहिला काहाकू बककू कहला मामू तुम सहित मोर प्रथम संभाषण स्नेह संभाषण होइथिला, किंतु तमे मते छाड़ी अन्य मानकु नेकी जाउचो, आज मोर प्राण रक्षा कर। आतेबले बग भी भाविला मु एते दिन हेलाणी माछ मानकर मांस सब खाऊची, तेणु या द्वारा मु विरक्त हो गलिनी। आज ये कंकड़ा को मु व्यंजन स्थान रे करिवि हैला या कहिकी ताको पिठी रे बसैकी नेला। तेणु अन्यस्मिन दिने एइठू हमर थिला पढ़िबाकू देख। अन्यस्मिन दिने तो एटा सरी जाइथिला। अन्यस्मिन दिने कुळीरक एइठू आमे पढ़िबा। कुळीरक पि दुरादेव कुळीरक युक्त अपि। कुळीरक कहले कंकड़ा प्रथम व्यक्ति कर्तरी प्रथमा। दुरात देव दुरात युक्त एव, दुरात कहले दूररू नहीं एव एव माने ही, ताले दूररू ही अस्ति पर्वतम अवलोक्य, सेठी संधि विच्छेद तमे कर दियो। अस्ति पर्वतम युक्त अवलोक्य, हाड़र गोटे पर्वत अवलोक्य, अवलोक्य माने देखी, तमाने से माछ मान को खाई खाई की ताका हाड़ सब जमे गोटे पर्वत भलिया कर साराणी नहीं। ताले से अस्थि पर्वत को देखी अवलोक्य, अवलोक्य माने देखी, अव युक्त लोक युक्त लोप, मत्स्यास्तिनी मत्स्य युक्त अस्तिनी, माछ हाड़ इति परिज्ञाय, इति बोली एहा परिज्ञाय, परिज्ञाय माने जानी पारी, परि युक्त ज्ञा युक्त ल्यप। ताले कंकड़ा जानी देला जे एगुड़िक होची माछ मानकर हाड़, तेणु इति परिज्ञाय एहा जानी पारी। तम पृछत, तम युक्त अपृछत, तम कहले ताकू, अपृछत कहले पचारला, ताकू माने काकू बककू पचारिला। मामू पचारला हे मामू, संबोधने प्रथमा। कियत दूरे संधि विच्छेद कर देवा, कियत युक्त दूरे, कियत दूरे कहले केते दूर रे। सह जलाशय संधि विच्छेद कर, सह युक्त जलाशय। पचारला हे मामू केते दूर रे सही जलाशय। तापरे बक उत्तर देला। देखिबा कौन, अच्छा आउ कौन कहला पुणी से कहलानी। मदीय भारेण अतिश्रांत तुम, कहले आउ केते दूर रे सही कौन पुष्करिणी। मदीय भारेण मो ओजन रे, अतिश्रांत तुम तुम्हें अति श्रांत हो गलणी माने क्लांत हो गलणी। तत् कथय, तत् कहले तेणु, कथय माने कुह, कहले मो भार रे तमे श्रांत हो गलणी क्लांत हो गलणी, एबे कुह से पुष्करटी आ केते दूरे। सपि मंदधीहि, सोपि सह युक्त अपि, सह कहले सेही, अपि माने मध्य, मंदधीहि माने मंद बुद्धि। जलचर अयमिति, जलचर युक्त अयम युक्त इति, जलचर माने जल रे रहुथिबा माछ मानक परि भाबिला, अयम इति ये बोली। मत्वा मत्वा करी मने करी। स्थले न प्रभवती, स्थले कहले स्थल भागरे, न प्रभवती यार प्रभाव नहीं। से भाबिला ये तो जलचर आ ये स्थल रे किछि करि परिबो नहीं, नहीं इति सस्मितम इदम आह, इति माने बोली, सस्मितम हसिक्री, स्मितेन सह वर्तमान सहार्थे बहुव्री, हसिक्री आउ विभक्ति निर्णय कले हम क्रिया विशेषण द्वितीय है। इदम आह, इदम युक्त आह, ताले सस्मितम माने अल्प हसिक्री एहा कहिला। इदम आह कुळीरक संबोधने प्रथमा, कहला हे कुळीरक कुतन्य जलाशय है, कहला कुतन्य जलाशय, कुतः युक्त अन्य, केउठारे, कुतः कहले केउठारे, अन्य जलाशय कहला अरे कुळीरक अन्य जलाशय आउ कोउठी अछि, तामाने जलाशय आउ कोउठी नाही। मम प्राण यात्रेयम, मम प्राण यात्रा युक्त इयम है, प्राण यात्रेयम ताले कहला मोर एहा प्राण यात्रा पाई, माने मु बंचिबा पाई एई काम करूची, आउ कोउठी जलाशय नाही। तस्मात्, तस्मात् कहले सेही हेतुरु, हेतु पंचमी, स्मज्यताम अभीष्ट देवता,
ସ୍ମର୍ଯ୍ୟତାମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା। କହିଲା ସେଇ ଏଥିରୁ ସ୍ମରଣ କର ଏଥର ନିଜର ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ, ଇପ୍ସିତ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଏଇଆ ପଚରା ଯାଏ ହେଲା, ତମ ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ତାହେଲେ ସେ ବି ତାକୁ କହିଲା ଏଥର ମରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଅ। ତ୍ୱାମପି, ତ୍ୱାମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପି, ତ୍ୱାମପି, ତ୍ୱାମ୍ କହିଲେ ତୁମକୁ, ଅପି ମାନେ ମଧ୍ୟ। ଅଶ୍ୟାମ୍ ଶିଳାୟାମ୍, ଏହି ଶିଳାରେ, ସ୍ଥାନାଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ, ଏହି ଶିଳାରେ ନିକ୍ଷିପ୍ୟ, ନିକ୍ଷିପ୍ୟ ମାନେ ପିଟି, ନିଯୁକ୍ତ କ୍ଷିପ୍ ଯୁକ୍ତ ଲପ୍, ଭକ୍ଷୟିଷାମି, ଭୋଜନ କରିବି। କହିଲା ଆରେ କୁଳୀରକ, ଅନ୍ୟ ଜଳାଶୟ ଆଉ କୋଉଠି? ଏବେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ, ତମେ ଏଥର ନିଜ ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ତୁମକୁ ଏଇ ଶିଳାରେ ପିଟିକି ମୁଁ ଖାଇବି। ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା, ଏତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୁତ୍ୱା, ଏହା ଶୁଣି, ଶ୍ରୁତ୍ୱ ହେଲା ସୁଯୁକ୍ତ ତ୍ୱା, କୁଳୀରକେଣ, କଙ୍କଡ଼ା ଦ୍ୱାରା, ସ୍ୱବଦନ ଦଂଶ ଦ୍ୱୟେନ, ପିଲେ କଙ୍କଡ଼ାର ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ଦେଖିଛଟି କେମିତିଆ, କେମିତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ସେଇ ସ୍ୱବଦନ ନିଜ ମୁହଁର ଦଂଶ ଦ୍ୱୟେନ ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟିରେ, ମୃଦୁ ଗ୍ରୀବାୟାମ, ବଗର ମୃଦୁ, ମୃଦୁ ମାନେ କୋମଳ, ଗ୍ରୀବା କହିଲେ ବେକ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେଇ ବଗର ଯୋଉ ନରମ ବେକକୁ, ପାପାଶୟ ବକ ଗୃହୀତ, ସେଇ ପାପାଶୟ, ପାପକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବା ବକକୁ ଗୃହୀତ, ଗୃହୀତ ଧରିଲା ଜୋରେ ହେଲା। ନିଜର ବଦନର ଦୁଇ ଦାନ୍ତରେ, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଯୋଉ ଥାଏ କଙ୍କଡାର ଗୋଡ, ସେ ଗୋଡ ଦ୍ୱୟରେ ଜୋରେ ଧରିଲା ତାକୁ ଜାବୁଡିକି ବକର ବେକକୁ। ଆଉ ମୃତଶ୍ଚ, ମୃତଃ ଯୁକ୍ତ ଚ ହେଲା, ବଗ ଆଉ କୋଉଠି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ତାର ସେଇ ଯୋଉ କଣ କଙ୍କଡା ଗୋଡର ଯୋଉ ଚିପିବାକୁ ହେଲା, ତେଣୁ ବଗ ସେଇଠି ମଲା। ଅଥ, ଅଥ କହିଲେ ଏହାପରେ, ସ ତାମ୍ ବ୍ରକଗ୍ରୀବାୟାମ, ସହ ଏ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦବ, ସହ ଯୁକ୍ତ ତାମ୍, ସହ କହିଲେ ଆମର କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା, ତାମ୍ କହିଲେ କର୍ମଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟା। ସେ ସେଇ ବକର ଗ୍ରୀବାକୁ, ଗ୍ରୀବା ମାନେ ବେକ, ବଗର ଗ୍ରୀବାକୁ ବା ବେକକୁ, ସମାଦାୟ, ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ଦା ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟପ୍, ସମାଦାୟ ମାନେ ଧରି, ସନ୍ନେହି ସନ୍ନେହି ଧୀରେ ଧୀରେ, ତତ୍ ଜଳାଶୟମ୍, ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଜଳାଶୟମ୍, ସେହି ଜଳାଶୟକୁ ଆଶ୍ଵସାତ ପାଇଲା ହେଲା, ଯୋଉ ଜଳାଶୟରୁ ସେ ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଜଳାଶୟରେ ପୁଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ତତଃ, ତତଃ କହିଲେ ତାହାପରେ, ସର୍ବେଇରେବ, ସର୍ବେହି ଯୁକ୍ତ ଏବ, ଜଳଚରେହି, ସମସ୍ତ ଜଳଚର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ପୃଷ୍ଟ ପଚରାଗଲା, ପୃଚ୍ ଯୁକ୍ତ କ୍ତ, ପିଲାମାନେ ଏଟା କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଜଳଚର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପଚରାଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କହିଲେ କର୍ତ୍ତୃଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କହିବା, ସମସ୍ତ ଜଳଚର ମାନେ ପଚାରିଲେ, ଭୋ କୁଳୀରକ ସମ୍ବୋଧନେ ପ୍ରଥମା ହେଲା, ତାକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ, ହେ କୁଳୀରକ, କିଂ ନିବୃତସ୍ତ୍ୱମ୍ ହେଲା, ନିବୃତଃ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱମ୍, ନିବୃତସ୍ତ୍ୱମ୍, ନିବୃତଃ ମାନେ ଫେରି ଆସିଲ, ତ୍ୱମ୍ ମାନେ ତୁମେ, ନିବୃତଃ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ନି ଯୁକ୍ତ ବୃତ୍ ଯୁକ୍ତ କ୍ତ, ତାକୁ ସବୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆରେ କୁଳୀରକ ତମେ କଣ ଫେରି ଆସିଲ? ସହ ମାତୁଳ ଅପି, ସହ ଯୁକ୍ତ ମାତୁଳଃ ଯୁକ୍ତ ଅପି ହେଲା, ସହ ମାନେ ସେଇ, ମାତୁଳଃ ଅପି ମାତୁଳ ମଧ୍ୟ, ନାୟାତଃ ଆସିଲେ ନାହିଁ ହେଲା, ହେଲେ ସେଇ ମାତୁଳ ମଧ୍ୟ, ନାୟାତଃ, ନାୟାତ ମାନେ କଣ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସହ ମାତୁଳଃ ଯୁକ୍ତ ଅପି, ସେଇ ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ନାୟାତ ହେଲା ନ ଯୁକ୍ତ ଆୟତଃ, ତତ୍ କିମ୍ ଚିରୟତି, ତତ୍ ତେଣୁ କାହିଁକି, କିମ୍ ଚିରୟତି, ଚିରୟତି ମାନେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ସେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି? ବୁଝିଲା, ବୟମ୍ ସର୍ବେ ସ୍ୱଚ୍ଛୁକାଃ ତିଷ୍ଠାମଃ, ବୟମ୍ ସର୍ବେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ, କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା, ସ୍ୱଚ୍ଛୁକାଃ, ସ୍ୱଚ୍ଛୁକାଃ ମାନେ ଉତ୍ସୁକେନ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସହାର୍ଥେ ବହୁବ୍ରୀ, ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଚାହିଁକି ରହିଛୁ, ତିଷ୍ଠାମଃ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଚାହିଁକି ରହିଛୁ କେତେବେଳେ ସେଠିକୁ ଯିବୁ, ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁକି ରହିଛୁ। ଏବଂ ତହିରଭିତଃ, ଏବଂ କହିଲେ ଏହିପରି, ତହିରଭିତଃ, ତୈହି ଯୁକ୍ତ ଅଭିତଃ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୁହାଯିବାରୁ, କୁଳୀରକ ଅପି, କୁଳୀରକଃ ଯୁକ୍ତ ଅପି, କୁଳୀରକ ମଧ୍ୟ, କଙ୍କଡା ମଧ୍ୟ, ବିହସ୍ୟ ଉବାଚ, ବିହସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଉବାଚ, ହେଲେ ସେମାନେ ଏମିତି କହିବାରୁ କୁଳୀରକ ହସିକିରି କହିଲା, ମୂର୍ଖାଃ, ମୂର୍ଖାଃ ସର୍ବେ ଜଳଚରାସ୍ତେନ, କହିଲା ମୂର୍ଖାଃ ସର୍ବେ ସମସ୍ତେ କଣ ମୂର୍ଖ, ଜଳଚରାଃ
ଯୁକ୍ତ ତେନ। ତାହେଲେ କହିଲା ସର୍ବେ ମୂର୍ଖାଃ ସର୍ବେ ଜଳଚରାଃ, ସବୁ ଜଳଚର ମାନେ କଣ? ମୂର୍ଖ। ତେନ ମିଥ୍ୟାବାଦୀନା, ସେଇ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଦ୍ୱାରା, କରଣୀ ତୃତୀୟା, ମିଥ୍ୟା ବଦତି ଯହ ସହ, ହେଲା, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ, ତେନ, ସେହି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚୟିତ୍ୱା, ବଞ୍ଚୟିତ୍ୱା ମାନେ ଠକି, ନାତି ଦୂରେ, ନ ଅତି ଦୂରେ, ନୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ମାନେ ବେଶୀ ଦୂରରେ ନୁହେଁ, ଶିଳା ତଳେ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ୟ, ଶିଳା ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଳା ଉପରେ, ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ୟ, ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ୟ ମାନେ ଫିଙ୍ଗି, ପ୍ରଯୁକ୍ତ କ୍ଷିପ୍ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟପ୍ ମାନେ ପିଟି, ଭକ୍ଷିତାହା ଖିଆ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ ଯୁକ୍ତ ତ, କହିଲା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜଳଚର ମାନେ ମୂର୍ଖ, ସେଇ ମାତୁଳ କଣ କରିଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଶିଳା ଉପରେ ପିଟିକିରି ଖାଇଛି। ତତ୍ ମୟା, ତତ୍ କହିଲେ ତେଣୁ, ମୟା ମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା, ଆୟୁଃ ଶେଷତୟା, ତାର ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ତସ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଘାତକସ୍ୟ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ତା ଆୟୁଷ ଶେଷ ହବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ତସ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଘାତକସ୍ୟ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ମାନେ କିଏ? ସେ ବଗର, ଅଭିପ୍ରାୟମ୍ ଜ୍ଞାତ୍ୱା, ତାର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ, ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିପାରି, ହେଲା, ଜାଣିପାରି, ଜ୍ଞାତ୍ୱା ହେଲା ଜାଣିପାରି, ଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱା, ଗ୍ରୀବେୟମ୍ ଆନିତା, ତାର ଏଇ ବେକକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି, ହେଲା, ମୁଁ ତାର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ଜାଣିପାରିଲି, ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିକିରି ତା ଏଇ ଗ୍ରୀବାକୁ ଆଣିଛି, ହେଲା, ଆନିତା, ଆ ଯୁକ୍ତ ନି ଯୁକ୍ତ ତ, ଆନିତା, ତଦଳମ୍, ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅଳମ୍, ତେଣୁ ବୃଥା, ସମ୍ଭ୍ରମେଣ, ଆଉ ଭ୍ରମରେ ରହିବା ବୃଥା, ହେଲା, ଆଉ କେହି ଆମେ ଭୁଲ ବୁଝିବାନି, ଭ୍ରମରେ ରହିବାନି, ଅଧୁନା, ଅଧୁନା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସର୍ବ ଜଳାଚରଣମ୍ କ୍ଷେମମ୍ ଭବିଷ୍ୟତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବ ଜଳାଚରଣମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଜଳଚର ମାନଙ୍କର କ୍ଷମମ୍ ଭବିଷ୍ୟତି, ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହବ, ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏତେ ବଡ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆଉ ଆମେ ଭ୍ରମରେ ରହିବା ନାହିଁ, ଏଣିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆଉ ଆସିଥିଲା କୋଉଠୁ ପିଲାମାନେ? ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ କଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟଟିକୁ ପଢିଲେ, ଆର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସଟା କରିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ କଣ ବିଷୟକୁ ଏଇଠି ହିଁ ରଖିବା। ଦେଖିଲ କଙ୍କଡା କେମିତି କଣ କଲା? ନିଜ ବୃଦ୍ଧ ବୁଢା ଗୋଡ ଦ୍ୱାରା ବଗର ବେକକୁ ଚିପିକି ମାରିଲା। ବଗ ତାର କର୍ମ ପାଇଁ ଏଇ ଫଳ ହିଁ ପାଇଲା। ଅତି ଲୋଭ କରି ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖାଉଥିଲା, ଲୋଭ କରି କଙ୍କଡା ମାଂସ ଖାଇବ ବୋଲି ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ତାହେଲେ ଆଜି କ୍ଲାସ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ